نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ورسز ہیں انشاءاللہ پارہ 2 کی آیت نمبر 246 سے سٹارٹ کرتے ہیں. طالوت اور جالوت کا واقعہ اس میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی داؤد علیہ السلام کی تھوڑی سی ہسٹری اس کا ذکر ہے. پہلے ہم اس کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں، آیات کو ورڈ انالیسس کرتے ہیں. الم تری الی الملئی، کیا نہیں آپ نے دیکھا. ترا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ. یعنی اگر آپ کسی چیز کو لائیو دیکھ پا رہے ہیں یا پھر آپ اسے ذہن میں اس کی ایک امیج بنا رہے ہیں، اس کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ اس بات کے پیچھے یا اس آبجیکٹ کے پیچھے ایکچولی کیا اور چیزیں ہو سکتی ہے، یعنی گہرائی میں جا کے سوچنا، ٹھیک ہے. دونوں مفہوم اس میں پائے جاتے ہیں. الی الملئی، سرداروں کی طرف. ملا کہتے ہیں میم لام اور حمزہ اس کا روٹ ہے. ملا کہتے ہیں بھر دینے کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کو فل کر دینا. الملا کون ہوتے ہیں؟ سرداروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو دوسروں کے اوپر اپنی شان اور رعب سے ان لوگوں کو بھر دیتے ہیں، یعنی ان کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل اس سے بھر جاتے ہیں، ان کو ملا کہتے ہیں. الملا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، یعنی سردار جو تھے وہ بنی اسرائیل کے تھے. من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی ان سرداروں نے کہا، لنبی، نبی کے لیے، جو اس وقت کے نبی تھے ان سے انہوں نے کہا، لہم، اپنے لیے، یعنی وہ اپنے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے کس چیز کی؟ ابعث لنا ملکا، مقرر کر ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ. ملکن جیسے ہمیں پتا ہے ملک بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، صاحب اختیار اور اقتدار شخصیت کے لیے، اور دو طرح کا مفہوم دیتا ہے. یعنی مطلقاً کسی کا فل پاور کسی کی ہو، مکمل اقتدار ہو، یا پھر امیر لشکر یا سپہ سالار کے لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور ابعث کا لفظ کیا ہے؟ اٹھانا، متعین کرنا، یا کوئی ذمہ داری دے کر کسی کو اوپر اٹھانا، ٹھیک ہے. تو مقرر کرنا اس کا لفظ کے لیے بھی اس کا معنی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہمارے لیے مقرر کیجئے، ہمارے لیے اپوائنٹ کیجئے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں، اس کی لیڈرشپ کے اندر ہم فی سبیل اللہ جنگ کریں گے اللہ کے لیے. قال هل عصیتم، اس نے کہا، اس نے کس نے؟ نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا امید ہے تم سے. عصا جو ہے امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، عین سین اور یا، اور تم سے امید ہے یعنی کیا بعید ہے کہ تم ایسا کرو. ان کتب علیکم، اگر لکھ دیا جائے تم پر، القتال، جنگ کرنا، اللہ تقاتلو، کہ نہ تم لڑو گے، یعنی اگر فرض کر دیا گیا جنگ تمہارے ہی سوال کی وجہ سے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم لڑائی کرو گے، جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے. قالو، ان لوگوں نے کہا، وما لنا، کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتلا، اللہ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ان اور لا، ان دونوں کا مجموعہ ہے یہ، کہ نہیں، نقاتلا، ہم لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں گے. وقد اخرجنا، حالانکہ تحقیق نکالے گئے ہم، یعنی ہم لوگوں کو نکالا، من دیارنا، ہمارے ہی گھروں سے ہمیں نکالا گیا ہے، پھر ہم کیوں فائٹ بیک نہیں کریں گے. وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے ہمیں دور کیا گیا. فلما کتب علیہ، پھر جب لکھ دیا گیا، اللہ کا حکم آ گیا اور ان کے اوپر لکھ دیا گیا، القتال، لڑنا، یعنی جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا من، تو منہ پھیر گئے وہ لوگ، انہوں نے اپنی بات سے کنارہ کشی کر لی، جو کہا تھا اس کو نہیں مانا. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے، یعنی کچھ تعداد تھی جو اپنی بات پر ڈٹی رہی، باقی لوگ سب کے سب پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں. تو یہاں پہ ظالم کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ حق میں کمی کرنا، اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دینے والے، اپنے واجبات کو ترک کرنے والے، ان لوگوں کے لیے یہاں پہ لفظ ظالم استعمال ہوا ہے. وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، اپوائنٹ کر دیا ہے تمہارے لیے، طالوتا، طالوت کو، ملکہ، بادشاہ، تمہارا بادشاہ بنا کے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. قالوا انا یکون له الملک، انہوں نے کہا،
उन सरदारों ने, उन लोगों ने कहा, कैसे हो सकती है उसके लिए बादशाहत अलैना, हम पर, यानी वो हमारा बादशाह कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, वनहनु अहक्कु बिल मुल्की, हालांकि हम ज्यादा हकदार है बादशाहत के, यानी हम डिजर्व करते हैं बादशाहत, वो कैसे डिजर्व करता है, मिनहु, उससे। क्या रीजन उन्होंने दिया इस चीज का, वलम युक्ता सातम मिनल माल, नहीं वो दिया गया वुसअत माल में से, यानी वो, उसके पास फराखी नहीं है माल की, वो अमीर नहीं है, कि उसका स्टेटस हाई नहीं है। उनका क्राइटेरिया क्या था लोगों का किसी को सिलेक्ट करने के लिए, कि कोई मालदार होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, जाहो मर्तबा वाला होना चाहिए, ये उनकी मेंटालिटी। क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, उसने कहा, यानी नबी ने कहा, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है उसको, अल्लाह ताला उसको चुन चुके हैं, ठीक है, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु बसतन फिल इल्मी वल जिस्मी, और उसने ज्यादा दी है उसे, बसतन, बस्ता जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, वुसअत के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा दिया है वुसअत में, किस चीज में, फिल इल्मी वल जिस्म, यानी इल्म और जिस्म के एतबार से वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा है। अल्लाह ताला ने उसको खूब इल्म, यानी अल्लाह ताला ने उसको नॉलेज से भरपूर नॉलेज दी, और जिस्म यानी उसको स्ट्रेंथ भी दी, पावर भी दी, वो फिजिक में भी अच्छा था। मानवी और हिस्सी कुव्वत दोनों मुराद हैं यहाँ से, यानी इल्म जो मानवी कुव्वत कहलाता है, अगर इंसान कोई इल्म रखता है तो वो बहुत पावरफुल समझा जाता है आजकल के जमाने में भी, जैसे भी हम समझते हैं कि जिसके पास नॉलेज है वो सब लोगों को कॉन्कर कर सकता है। प्लस जिस्म यानी जिस्मानी कुव्वत भी ज्यादा थी, जो कि अगर जंग की नौबत आती है, लड़ने की नौबत आती है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो जिस्म जो है एक बर्तन है, और इल्म उसकी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी उसमें है। वल्लाहु युती मुल्काहु मन यशा, और अल्लाह ताला देता है अपनी बादशाहत में से जिसे वो चाहता है। अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह का फैसला, हर चीज अल्लाह की खिलकत है, अल्लाह ताला जिसको जितना चाहे अता कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, वो वुसअत वाला है और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला जानता है कि किसको क्या देना है, जो उसका फैसला है वो इल्म पर और हिकमत पर मबनी है, जो हम नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम, और कहा उन्हें उनके नबी ने उनसे कहा, बेशक निशानी, इन आयता मुल्की ही, उसकी बादशाहत की निशानी, यानी आप कैसे समझेंगे कि उसकी बादशाहत अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर है। ताबूतू, के आ जाएगा तुम्हारे पास ताबूत, यानी वो संदूक जो है, जिस ताबूत सकीना कहा जाता है, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसीर में, कि ताबूत सकीना क्या था और कहाँ चला गया था। सकीना जो है ये तस्कीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी सुकून, बाइस सुकून हो तुम्हारे लिए, ठीक है, कि तालूत जो है उसे बादशाह बनाने का फैसला सही है, ये भी सकीनत हो सकती है तुम्हारे लिए, कि अल्लाह की तरफ से ये फैसला तुम्हारे लिए सही साबित होना है। या फिर दूसरा माना क्या है, कि उस ताबूत के अंदर तबर्रुकात थे, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी आल की, तो तबर्रुकात थे, ऐसी चीजें थी जो बरकत के लिए इस्तेमाल होती थी। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व बकियतुम मिम्मा तरका आलू मूसा, बाकी मानदा अशिया, वो बाकी मानदा चीजें जितनी भी जो छोड़ गए आले मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की फैमिली, पैगंबर का खानदान जो चीज छोड़कर जाता है, या पैगंबर जो अपने बात छोड़ के जाते हैं, वो चीज इन्होंने तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल की। व आलू हारून, और आले हारून की, तहमिलुल मलाइका, वो ताबूत कौन लेकर आएगा, उसे उठाए हुए होंगे फरिश्ते। इन नफी ज़ालिका लायतन, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है, यानी इसके वापस आने में ताबूत की एक निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले, अगर तुम ईमान वाले हो तो इसको अपने लिए निशानी समझोगे कि ये अल्लाह का फैसला है। फलम्मा फसला तालूत, बस जब जुदा हुआ तालूत, अब जब लश्कर के लिए आमादा किया गया, स्टार्ट हुआ जंग के लिए, लोग रेडी हुए, जो जिन लोगों ने अपनी हामी भरी थी, तो उनको तालूत लेकर जंग के लिए निकले, ठीक है, बिलजुनूद, सात लश्करों के। कौला इन्नल्लाह मुबतलीकुम बिनहर, उसके बाद वो क्या फरमाते हैं, कि बेशक अल्लाह ताला मुबतलीकुम, मुबतली जो है ये इब्तिला से बना है, बा लाम और वाव इसका रूट है, हम काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं। इब्तिला आजमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, कि आपको आजमाएगा, आपका रब आपको जरूर आजमाएगा। बिनहर, किस चीज से आजमाएगा, यहाँ पर नहर का जिक्र है, दरिया, ठीक है, दरिया उर्दुन था वो। फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, वो नहर से किस तरह आजमाया जाएगा, कि आप जब उससे गुजरेंगे तो आपको उसमें से पानी नहीं पीना है, जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मुझ में से नहीं, यानी वो मुझसे नहीं, वो मुझसे अलग हो जाए, वो मेरे साथ आगे नहीं जाएगा।
वमन लम यतअमहु, और जिसने ना चखा उसे, फइन्नहु मिन्नी, तो बेशक वो मुझसे है। यानी अल्लाह का हुक्म था कि आपको पानी नहीं पीना है, हालांकि आप सब जानते हैं कि पानी पीना हलाल काम है, पानी भी हलाल है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे रोका जाए किसी को, वो भी ऐसे टाइम पे जब वो लोग जंग के लिए निकले हों, भूखे प्यासे हों, चलते हुए बेहाल हो रहे हों, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने परखने के लिए, आजमाइश के तौर पर उनको पानी पीने से रोका। इल्ला मन इग़तरफ़ा गुरफ़तम बियदी, मगर जो चुल्लू भर ले। इग़तरफ़ा जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? चुल्लू भरने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक हाथ के अंदर कैपेसिटी में इतना छोटा सा जितना पानी आ जाए एक बारी में, सिर्फ अगर आप उतना पीते हैं कि गला तर हो जाए आपका, उसकी इजाजत। फशरिबू मिनहु, तो उन्होंने पी लिया उससे। यानी उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इस हुक्म की नाफरमानी की और उससे पी लिया बहुत सारा पानी पेट भर के। इल्ला कलील मिनहुम, मगर बहुत थोड़े उनमें से, बहुत थोड़े लोग उनमें से ऐसे थे जो सब्र कर गए, उन्होंने पानी नहीं पिया सिवाय चुल्लू के, या उन्होंने उतना भी नहीं पिया। अम, इससे ये पता चलता है कि सब्र करने वाले हमेशा तादाद में आपको कम ही नजर आए। फलम्मा जा वजहू हुआ वल्लजीना आमनु माहू, फिर जब उसने पार किया उससे और उन्होंने जो ईमान लाए थे साथ उसके, यानी जब वो नहर पार कर चुके, कौलू ला तौक़त लनल यौमा, यानी आज उन्होंने बोला कि आज हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम लड़ाई करें। पानी भी नहीं पिया हुआ, हो सकता है थक गए हो, खाने का इंतजाम हो या ना हो, एनर्जी ड्रेन हो रही हो। इसके अलावा आप देखेंगे ना, जंग पे जाना इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी से लड़ने के लिए जाते हैं, अपने आप को आमादा भी कर लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि क्या होगा जंग में, किस किस तरह के वसवसे भी उस वक्त आ सकते हैं उन लोगों को। तो उस चीज ने उनको कॉन्कर किया कि अब मुकाबले करने जा रहे हैं, आज हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, हम नहीं लड़ सकते आज। ठीक है, किससे? जालूत से और उसके लश्करों से। फिर उसके बाद क्या होता है? क़ालल लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, उन लोगों ने जो यकीन रखते थे कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, यानी वो ईमान वाले जो अपने रब से मुलाकात का यकीन रखते थे, उनको पता है कि अल्लाह का हुक्म है और उन्हें मुलाकात अल्लाह की तरफ करनी है, उन्हें अल्लाह की तरफ वापस लौट कर जाना है। फिर सवाल किया जाएगा कि जंग के मौके पे आपने क्या किया था? तो उन लोगों ने क्या कहा? कम मिन फियतिन कलीलतिन, उन्होंने मोटिवेशनल वर्ड्स बोले कि कितने ही जमातें, फियातुन जो है वो जमात के लिए इस्तेमाल होता है, एक जमात या ग्रोह, कितने ही ग्रोह हैं, कलीलतिन कम तादाद, यानी बहुत थोड़े लोग, गलबत फियतन वो गालिब आ जाते हैं जमातों पर, कसीरतन जो बड़ी तादाद हो, यानी कम लोग भी हों, ईमान वाले अल्लाह पे यकीन रखने वाले हों, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो उन ज्यादा लोगों पर भी गालिब आ जाते हैं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। वलम्मा बरज़ू लिजालूता, जब वो सामने आए, सामना हुआ उनको उस लश्कर का, जालूत से, वजुनूदी और उसके लश्करों से, तो क्या किया उन लोगों ने, उन ईमान वालों ने दुआ की अल्लाह ताला से। क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, ए हमारे रब उंडेल दे हम पर, डाल दे हम पर सब्र, वसब्बित अक़दामना, और जमा दे हमारे कदमों को, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और मदद कर हमारी काफिर कौम के मुकाबले में। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो उन्होंने शिकस्त दी उन्हें। किन लोगों ने शिकस्त दी? हजमा जो है शिकस्त के लिए इस्तेमाल होता है। तालूत की कौम ने जालूत को, उनके लश्कर को शिकस्त दी बेइज़्निल्लाह। आप ये देखेंगे ना, आगे भी बेइज़्निल्लाह लिखा है, बहुत जगह बेइज़्निल्लाह आपको नजर आएगा कि ये सब कुछ, कम लोगों का ज्यादा पर फतह पाना या फिर इन लोगों का फतह पाना लश्कर पे, ये सब अल्लाह के इज़्न से हुआ। इंसान की कोई ताकत नहीं है, इंसान को सिर्फ इरादा करना होता है, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह ताला आजमाता है कि कौन हिम्मत करता है, चाहे हम कमजोर हों, सामने वाली कौम में या हमारे मुकाबले पे कवि लोग हों, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा हो, मालूम मता ज्यादा हो, लेकिन अल्लाह पर आपका यकीन है और अगर अल्लाह का हुक्म है तो शिकस्त से उनको कोई नहीं बचा सकता और आपकी ही जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद क्या होता है? वक़तला दाऊदु जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। जालूत कौन था? उनका सिपहसालार। व अताहुल्लाहुल मुल्क, अता की उसे अल्लाह ने बादशाहत। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस फतह के बाद बादशाहत भी अता की, वल हिकमत, और हिकमत अता की, व अल्लमहु मिम्मा यशा, और उसने सिखाया उसमें से जो उसने चाहा। अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा इल्म भी दिया था जो उससे पहले किसी को नहीं मिला था। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, और अगर ना होता हटा देना अल्लाह का लोगों को, यानी अगर अल्लाह ताला कुछ लोगों को दूसरे लोगों से नहीं हटा देते इन जंगों के जरिए, बाज़हुम बिबाज़िन, बाज को बाज के साथ, लफसदतिल अर्जु, अलबत्ता फसाद फैल जाता जमीन में, जमीन फसाद से भर जाती।
वलाकिन अल्लाह ज़ु फ़ज़्लिन अलल आलमीन, और अल्लाह ताला फजल वाला है तमाम जहान वालों पर। ये अल्लाह का फजल है कि वो लोगों को आपस में बदलता रहता है, ताकि कोई एक ज्यादा जाबिर ना हो जाए, दूसरों के ऊपर ज्यादा किसी भी तरह का तशद्दुद ना करे। तिल का आयातुल्लाह नतलूहा, ये आयात है अल्लाह की, हम पढ़ते हैं इन्हें आप पर बिल हक, हक के साथ। इन आयात को सच्चाई के साथ आपके सामने बयान किया जा रहा है, ए नबी, ये आपकी सच्चाई की दलील है। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अलबत्ता रसूलों में से हैं। यानी निशानियां जो इससे पहले किसी को भी नहीं पता थी, ये रसूल के नबी होने पर सदाकत थे। ठीक है, अब इनकी तफसीर देखते हैं। क्या आपने हजरत मूसा के बाद आने वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा? यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद का वाक़या है। 300 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बनी इसराइल के साथ क्या होता है कि बनी इसराइल उनके अंदर नबी आते हैं, सैमुअल नबी आते हैं, जिनको समूएल के नाम से जाना जाता है। तो बाज़ मुफस्सरीन का कहना है कि जो पिछली आयत हमने पढ़ी थी ना, जिसमें प्लेग का जिक्र था, ताउन फैल गया था, उसी की कंटिन्यूएशन में है कि उसके बाद का वाक़या क्या होता है। और बास का कहना है कि ये सेपरेट वाक़या है। ठीक है, तो उनका कहना ये था कि बनी इसराइल ने जब उनके ऊपर हमले हुए बैक टू बैक, उनके घर बार लूट लिए गए और वो भागकर दूसरी जगहों पर चले गए, तो उनके बड़े लोगों को ख्याल आता है कि हमारी ये हालत ऐसी क्यों हो रही है। हालांकि वो तो इख्तिदार पे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हमने देखा है कि बनी इसराइल को बादशाहत मिलेगी इसके बाद, क्योंकि इससे पहले का वाक़या है ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद ही सुलेमान अलैहिस्सलाम आएंगे। तो अल्लाह ताला के वो चूजन लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह से उनको लेकर आए, इतने मौजज़ात उन्होंने देखे, कैसे उनकी ये हालत हो गई, हालांकि वो अपने आप को अल्लाह का चहीता मानते थे। क्यों ना हम खुद को मुनज़्ज़म करें, ऑर्गेनाइज करें, अपना एक लीडर तयन करें जिसकी क़यादत में हम फिर से जंग करें, अपनी इज्जत वापस पाएं और अपना सारा साजो सामान जो उन्होंने लूट लिया है हमें वो वापस मिल जाए। ठीक है, तो ये भी बताया जाता है। और एक और रिवायत में ये भी आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके दो शागिर्द थे, यूशा बिन नून, अल्लाह ताला के हुक्म से उनको भी नबी बनाया गया। फिर उनके बाद एक नबी और है कालिब के नाम से, ठीक है, वो पैगंबर थे। फिर उसके बाद हजकीर नबी आए, और जब वो फौत हो गए तो उनके अंदर यानी बनी इसराइल के अंदर बहुत सारी बिदआत जो है वो रिवाज पा गई। यानी एक देखेंगे ना, नबी के बाद जब जब तक हमारे बीच में हमारा लीडर होता है तो हम उसकी बात मानते हैं, सुनते हैं। फिर जब कोई लीडर नहीं होता हमारे घर में, हमारे आसपास में या हमारे बड़ों में से, तो क्या होता है, सब अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। तो इस तरह इन लोगों के अंदर भी बिदात बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी, बुत परस्ती करने लग गए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इलियास नबी को मबऊस किया, और उनके बाद अल-यसा नबी। इस दौरान इन पर अमालिका की कौम ने चढ़ाई की। अमालिका की कौम वही है जिसमें से जालूत का जिक्र जिसमें आगे आ रहा है कि जालूत भी उसी कौम में से था। और वो बड़े जोर आवर लोग थे जो मिस्र और फलस्तीन के दरमियान में रहा करते थे। इन लोगों ने क्या किया कि बनी इसराइल के बच्चे भी कैद किए और उनकी तौरात भी छीन ली, उनका ताबूत सकीना भी ले गए। फिर अल्लाह ताला ने समूएल नबी को मबऊस किया बनी इसराइल के लिए। ठीक है, तो बनी समूएल नबी की वालिदा जो थी वो उनकी पैदाइश के बाद उनको बैतुल मुकद्दस भेज दिया गया था, जहाँ पे समूएल नबी की पूरी परवरिश हुई और उनको नबी बनाया अल्लाह के हुक्म से। तो उनके आने के बाद लोगों ने अपनी जिल्लत का ख्याल किया कि हमें अब इस नबी की क़यादत में क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद ये वाक़या होता है कि उन लोगों ने उस नबी से इस अपने लिए एक सिपह सलार का मुतालबा किया कि हम अल्लाह की राह में जंग करना चाहते हैं, हमारे लिए आप एक लीडर मुकर्रर कर दीजिए, ठीक है, हमारे लिए बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। तो फिर क्या होता है, उसके बाद वो पैगंबर कहते हैं, नबी कहते हैं, उनको खदशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पलट जाओ। ठीक है, क्योंकि तारीख गवाह है इस बात की कि बनी इसराइल कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहे। उनके हालात वो सारे नबी के सामने थे, वो जानते थे। अखलाकी पस्ती के बारे में भी पता था कि वो जलील और ख्वार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हकामात को छोड़ दिया और वो अपनी बातों पे डटे नहीं रहते। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर जिहाद फर्ज हो जाता है और उसके बाद वो नहीं करते हैं जिहाद, तो फिर अल्लाह के हुक्म से उन पे अजाब भी आ सकता है, अल्लाह ताला जैसे चाहे उनको पनिश करे। ठीक है, तो ये उनका खदशा था। लेकिन ये लोग बदला लेने के लिए लड़ना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जिस तरह हमें हमारे घरों से निकाला गया, हमारे घरों को उजाड़ा गया, हमें हमारे बच्चों से दूर किया गया, मालूमता से दूर किया गया, तो हम क्यों ना लड़े उनसे। ठीक है, तो ये उनका मुतालबा था उनसे। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बोला कि हम जरूर लड़ेंगे, सब सामान अपना वापस लो। फिर उसके बाद क्या होता है, अल्लाह की तरफ से जब उन पर जिहाद फर्ज हो जाता है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तो ज्यादातर लोग उनमें से फेर जाते हैं अपनी बात से।
جب ان کو خوف طاری ہونے لگتا ہے تو اللہ کے حکم کے اوپر وہ اپنی جان اپنی نفسوں کو فوقیت دیتے ہیں اور پھر اپنے کہیں سے پلٹ جاتے ہیں اور اس بات سے بھاگ نکلتے ہیں۔ پھر اگلی آیت وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کون بادشاہ ہے؟ طالوت۔ تو طالوت جو ہے بائبل میں ان کا نام ساؤل بھی آتا ہے، ساؤل کے نام سے بھی ان کو بہت زیادہ فیمس ہے، وہ بائبل میں بھی ان کا مینشن ہے۔ اور جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا طالوت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ طالوت جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، طول سے بنا ہے۔ طول ہم سب جانتے ہیں لمبائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عبرانی میں ایک اور لفظ جدون بھی استعمال ہوتا ہے ان کے لیے۔ کیوں یہ لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ وہ بہت بلند قد و قامت والے تھے۔ ان کا جو ہائٹ وغیرہ تھی یا ان کی باڈی اسٹرکچر، ان کی فزیک تھی، وہ بہت اسٹرانگ اور لمبی تھی ایک طرح سے سمجھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ یہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھے۔ بنیامین کون تھے؟ یعقوب نبی کی اولادوں میں سے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور وہ سب سے چھوٹا قبیلہ مانا جاتا تھا تعداد میں بھی، اور میں بھی ان کے سٹیٹس میں بھی وہ اس کو کم مانتے تھے باقی قبیلوں کے مقابلے میں۔ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے بنیامین بھی ایک تھے، تو یہ اس قبیلے سے بلونگ کرتے تھے۔ 30 ایئرس آف ایج تھی ان کی، 30 سال کے تھے۔ تو اسی لیے بنی اسرائیل کے جو سردار لوگ تھے ان کے لیے بہت مشکل تھا ان کی بادشاہت کو ماننا، ان کے آگے اگری کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن بنی اسرائیل راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ مال میں بھی ہم ان سے زیادہ ہیں، ہر طور پہ اسٹیٹس میں بھی ہم اس سے زیادہ ہیں، تو ہمیں بادشاہت ملنی چاہیے، اس کو کیوں بادشاہت؟ تو یہاں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ زوال یافتہ قومیں کیا ہوتی ہیں، ان کی اخلاقی پستی یہ ہوتی ہے کہ وہ مال کو اہمیت دیتے، وہ باقی سکلز، صلاحیتیں، ٹیلنٹ، علم، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ان کے حساب سے جس کے پاس مال ہے وہی زیادہ قابل ہے کسی بھی عہدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا چیز بتاتی ہے؟ تنگ نظری انسان کی، اس کے دل کا چھوٹا ہونا، اس کی شیلو تھنکنگ کا ہونا، بہت زیادہ نیرو مائنڈڈ ہونا، کہ صرف وہ ظاہریت پر ہی فیصلہ کرتا ہے، مادی طور پر ہی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کی بصیرت اس کے سے خالی ہوتا ہے۔ پھر ان کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی اسے چنا ہے تمہارے لیے علم اور جسم کی بنیاد، کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی وسعت دی ہے اس کو اور جسم میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے نا، علم کا لفظ پہلے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا۔ علم سبب ہے چوز ہونے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم چوز ہونا چاہتے ہیں، خاص ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز پہ دھیان دینا ہوگا کہ اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، کیونکہ جسم تو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے اچھی فزیک دی ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پتلے دبلے سے بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا، کہ ہم جتنا چاہیں ہیلدی کھا کے اچھے سے تھوڑا ایکسرسائز کا خیال رکھے، انوائرمنٹ کا خیال رکھے، زیادہ اللہ کی طرف دھیان دے کے جتنا بھی ہم اپنی باڈی کو بھی ہیلدی رکھنا چاہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے قیادت جو ہے وہ مال کے بغیر بھی ممکن ہے۔ علم اور جسم کی قوت کافی ہے اللہ کی نظروں میں بھی۔ ہمارے لیے اگر یہ کرائٹیریا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے تو ہم بھی مال کے اوپر علم اور جسم کو یہاں پہ فوقیت دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو دیکھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ الم تری الی الملأ، یہاں پہ کہا ہے نا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو دیکھنے کے دو نظریے ہوتے ہیں۔ ویژن کس طرح کی ہوتی ہے؟ آپ کی ایک آنکھوں کی ویژن ہوتی ہے جس کے بعد آپ اسٹریٹجائز کر کے اپنے لیے ایک پلان بنا لیتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ذہن میں سوچو، یعنی بصیرت اور بصارت دونوں چیزیں ویژن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پہ طرح کے اندر دونوں کا مفہوم آتا ہے، اور سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ کیا تم نے دیکھا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے اور ان کے بعد ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگوں کے سامنے تو یہ انسیڈنسز نہیں ہو رہے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں یار؟ اب ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ سوال کا انداز ہے تاکہ انسان کو جگایا جائے۔ جب آپ کسی کو اویئر کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے کوشچن کیجئے، ٹھیک ہے، اس سے بات کیجئے، سوال کیجئے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سامنے والا سن رہا ہے، وہ اویئر ہے یا نہیں۔ تو غفلت سے جگانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے سوال کے انداز میں پوچھا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے جیسے پچھلے ہم نے واقعے میں پڑھا تھا، تعاون کا جب انسیڈنس ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو موت کا ڈر تھا، تو بیسیکلی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ غالب آتی ہے۔ اگر آپ موت سے بھاگنا چاہیں تب بھی نہیں بھاگ سکتے۔ خالد بن ولید کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 99 جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا،
जिस्म का हर हिस्सा जो था उनका निशान से भरा हुआ था, उनकी बॉडी पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें निशानात ना हो तीर के। ठीक है, फिर भी उनको मौत कहाँ पर आती है? बिस्तर के ऊपर आती है। और वो क्या कहते हैं, एक पैगाम देते हैं हम लोगों को कि बुज़दिलों से कह देना कि मौत हमें कहीं भी आ सकती है, इसीलिए आप जंग से ना लड़े, अल्लाह की राह में कोशिश करने से ना लड़े। मौत आपको बिस्तर पे भी आ सकती है। अगर मौत आनी होती तो उन्हें जंग करते करते आती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ये लेसन भी मिलता है कि तकदीर में अगर आपकी मौत लिखी है तो वो आकर ही रहेगी, आप चाहे कहीं भी भाग ले, इसीलिए आप जंग से पीछे ना हटे। जैसे हम अगली आयत में देखेंगे ना कि उन लोगों ने बुज़दिली दिखाई और इस फैसले से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद देखिए हिजकील नबी के बारे में भी आता है कि जब वो हड्डियों के पास से गुजर रहे थे, एक ऐसा मकाम था जहाँ पे खूब लाशें बिखरी हुई थी इन लोगों की। जब वो वहां से गुजरते हैं तो देखते हैं इतनी सारी हड्डियां पड़ी हैं। तो ये अल्लाह ताला से एक तरह से इनकी दिल में इल्तिजा होती है, सवाल होता है कि किस तरह वापस उठाया जाएगा लोगों को। और ऐसे ही हमने पढ़ा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये सवाल किया कि कैसे आप जिंदा करेंगे, किस तरह से, मतलब इंसान अमेज होता है कि ये हड्डियां दोबारा से इंसान कैसे बन सकते हैं। फिर कोहे तूर का वाकया हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल में बछड़े के वाकये के वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से बिजली गिराई और वो 70 लोग जो थे वो शहीद हो गए, वो उसी टाइम पे वो मर गए। उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला ने फिर से जिंदा कर देता है। तो गोया यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दोबारा जिंदगी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी निशानियां हैं जो हमारे सामने हैं, यानी हमारा हिसाब होना है, फिर से अल्लाह ताला हमको उठाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये पता चलता है कि नेकी करने के बाद उसकी हिफाजत भी की जाए, यानी अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप किसी भी तरह से एफर्ट्स डाल रहे हैं अल्लाह की राह में, तो फिर क्या करें, उसके बाद उसकी हिफाजत भी करें। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे और नाशुक्रे हो जाएंगे तो फिर वो चीज हमसे छिन जाएगी, जैसे बनी इसराइल के साथ हुआ कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने जब उनको इतनी नेमतों से नवाजा, अंबिया भेजे उनके पास और उन्हें किताब से नवाजा, उनको ताबूत भी दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें निजात दी फिरौन से, फिर भी वो नाशुक्रे हुए, वो अपने मसाइल में घिर गए, वो दुनिया में गर्क होके रह गए, तो उसको वो सारी नेमतें उनसे छीन ली गई। इसीलिए नेमतों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और इस बात से अवेयर रहें कि ये सब हमसे छिन भी सकता है, हम गाफिल ना हो जाएं। अगली आयत है कि वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयता मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िया, यानी ये बताया जा रहा है कि उनके नबी ने उन्हें कहा कि उसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा, वो ताबूत जो था, वो अमालिका की कौम जो तुमसे ले गई थी, वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, जिसमें तस्कीन का सामान था तुम्हारे लिए और आले मूसा का सामान था। ताबूत का लफ्ज जो है वो उसी रूट से बना है जिससे तौबा का लफ्ज बना है। ठीक है, ता वाव और ब, यानी रुजू करना, किसी चीज की तरफ पलटना। ताबूत के लिए ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसके अंदर इंसान अपना सारा जरूरी सारा जो सामान रखता है, हर छोटी बड़ी चीज उसमें होती है, उससे निकालने के लिए सामान सामान उसमें से निकालने के लिए इंसान बार बार उसकी तरफ लौटता है, रुजू करता है, तो इसकी मुनासिबत से इसको भी ताबूत कहा गया। ठीक है, अभी देखिए उस ताबूत के अंदर क्या क्या चीजें थी। आले मूसा और आले हारून की तबर्रुकात, वो चीजें जो मुतबर्रिक होती हैं, जो अल्लाह के पास से आई होती है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो जिन चीजों का नुज़ूल होता है, मेनली वो चीजें मुतबर्रिक होती हैं, ना कि ये कि आप हर चीज को मुतबर्रिक कर दें। फला पीर ने, फला बाबा ने या फला इंसान ने उस चीज को छुआ है, वो हमारे लिए मुतबर्रिक हो गई, वो उस पर दम कर देते हैं तो उससे हम बरकत हासिल करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो बेबुनियाद है। वो चीजें जो अल्लाह के पास से आई हैं, उनको आप तबर्रुक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और खानदान नबूवत की छोड़ी हुई चीजें, क्या क्या चीजें थी वो? तख्तियां थी जो मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर से लेकर आए थे, वो इसके अंदर रखी थी ताबूत में। फिर उसके बाद असल तौरात का नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथ से लिखवाया, खुद लिखवाया, वो था उसके अंदर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो अल्लाह की तरफ से मौजज़ा के तौर पे उनके लिए आया था, वो उसमें रखा हुआ था। और एक बोतल में मन रखा हुआ था, वो जो हमने मनो सलवा पढ़ा था ना, उसमें उसको भी उन्होंने प्रिजर्व कर रखा था। तो ये सारी चीजें ताबूत सकीना के अंदर थी। फिर पैगंबरों की जो निशानियां होती हैं जो उसमें मौजूद थी, तो वो दुश्मन कौम से लड़ने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। वो समझते थे कि जब तक ये हमारे पास है तब तक हमारे पास पावर रहेगी, हमें एक तरह से इससे एनर्जी मिलती रहेगी और हम मजबूत रहेंगे। ठीक है, फिर ये अमालिका की कौम ने क्या किया था, इनसे लड़ाई के वक्त, जंग के वक्त जब इनके ऊपर हमला किया था, तो ये सारी चीजें इनसे छीन के ले गए थे, तो ये भी वापस लेके गए। इसीलिए इस बात की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इशारा करके खास बताया कि इसकी नबूवत की निशानी, तालूत की नबूवत की ये खास निशानी होगी कि वो तुम्हारा ताबूत वापस आ जाएगा, उसे फरिश्ते उठाए हुए।
ठीक है, बाज रिवायत में आता है कि फरिश्तों के जरिए वो वापस आया। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब जिस कौम के पास ये ताबूत था, तो ये बताया जाता है कि उस कौम के ऊपर बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आई। तो उन लोगों ने उस ताबूत को अपने लिए मनहूस समझा और उसे बैलगाड़ी में रखकर रवाना कर दिया। फिर वहां से फरिश्ते लेकर उनको इनके कौम के पास वापस आए। ये इसराइली रिवायत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं जो हमें नोट करने के हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अगर आपको चूज किया गया है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ माली एतबार से ज्यादा हो, ठीक है। फिर बरकत के लिए जो चीजें बताई जाती हैं कि बरकत किन किन चीजों में हो सकती है, हदीस मुबारक में भी आता है कि बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, ठीक है। फिर इसके अलावा अल्लाह के नाम में बरकत है कि अगर अल्लाह के नाम के साथ शुरू करेंगे तो उस चीज में बरकत हो जाएगी। फिर कुरान के अंदर बरकत। तो हर चीज की तबर्रुक होने की, मुतबर्रिक होने की क्या दलील है कि वो अल्लाह के पास से हो, या वो चीज जो आपको अल्लाह ताला के करीब करे। फिर उसके बाद दूसरा लेसन ये है कि आप वो साबित कदम रहने वाले बंदे हैं, जो जो साबित कदम बंदे रहते हैं, अल्लाह की राह में जमे रहते हैं, उन बंदों की मदद अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए भी करता है। इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं कि अगर आपने अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया, जिंदगी का कोई भी फैसला हो, बिना एक मेंटल बैरियर के अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अल्लाह का फैसला है, हमें कबूल है, अल्लाह ने जो कहा है वो हमसे हमें करना ही है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको खुद उसके अंदर से खैर निकलते हुए नजर आती है। क्या उस वक्त हम समझ नहीं पाए थे ये अल्लाह का फैसला था, लेकिन वाकई इसमें हमारे लिए बहुत सारी खैर और बरकत थी। जिस तरह आप मिसाल के साथ समझिए कि खजूर का जो दरख्त होता है वो 30 साल लगते हैं मेच्योर होने में, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो 200 साल तक फल देता है। और मुसलमान की मिसाल भी खजूर के दरख्त की तरह ही दी गई है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। तो क्योंकि इंसान जल्दबाज है, उसे फौरन चीज चाहिए होती है, फौरन रिजल्ट चाहिए होता है, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हमें फौरन सब चीजें नजर आ जाए। हालांकि दुनिया हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, अल्लाह ताला ने दुनिया को अपनी हिकमत से बनाया है, एक निजाम पर बनाया है। फिर इसका तीसरा लेसन क्या है कि जितना इंसान का ईमान मजबूत होगा, उतना उसका दीन में फहम अच्छा होगा, फिर उतना ज्यादा वो अल्लाह के अहकामात को समझेगा और उतना ज्यादा अल्लाह की निशानियों पर नजर रखेगा। अल्टीमेटली अल्लाह ताला की तरफ से उसे गहरी सोच अता होगी। तो ये गहरी सोच और ये सारी चीजें किस तरह हमें हमें मिली हैं कि अगर हम अपने इल्म का सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईमान शर्त है। अगर आपके अंदर ईमान है तो ये आयत आपको समझ में आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयत के लास्ट में क्या फरमाते हैं ना, देखिए, इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह के फैसले समझ ले, तुम समझना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो तरक्की याफ्ता लोगों की क्या अलामत होती है कि उनकी सोच बड़ी होती है, वो वसी नजर होते हैं, उनका होराइजन बिग होता है, तंग नजरी नहीं होती उनकी, सिर्फ एक ही चीज को वो सक्सेस का जरिया नहीं समझते। फिर उसके बाद वो ताज्जुब से खाली होते हैं, वो बायस नहीं होते कि कुछ को तो चूज किया और बाकी लोगों को हम हकीर समझे। फिर वो अपने मफादात के बेसिस पर फैसले नहीं करते, वो आला सोच रखते हैं, वो सिर्फ अपना नहीं सोचते, फिर वो सबके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए लीडरशिप के लिए दो चीजें हो गई यहाँ पर, इल्म होना जरूरी है और साथ में जिस्म और जान में भी कुव्वत होना चाहिए, ये दोनों क्वालिटीज जरूरी। फिर अगली आयत देखिए, फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद, ये जब जंग के लिए वो लोग राजी हो गए तो तालूत लश्कर लेकर निकले, ठीक है। तो खबरदार किया उन्होंने अपने लश्कर को, क्या कहा उन्होंने लश्कर से कि तुम एक नहर से गुजारे जाओगे, अल्लाह ताला तुमको नहर के जरिए आजमाएगा, फिर जिसने उसमें से पानी पी लिया वो हम में से नहीं, वो मेरे साथ आगे नहीं जाएगा। तो इस आयत से आप ये देखिए, इस पार्ट से आपको क्या सबक मिलता है। हमारे लिए ये लेसन है कि जंग के लिए ट्रेनिंग की जा रही है, कि आपको कुव्वत बर्दाश्त पैदा हुआ, ठीक है। आजमाइश क्या थी उनकी कि सफर था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, प्यास की शिद्दत थी, उसके बावजूद जब वो नहर पे से गुजरते हैं तो उनको इजाजत नहीं थी पानी पीने की। हाँ, किस चीज की इजाजत दी गई कि आप चुल्लू भर के पानी पी सकते हैं, उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। एक और वजह बताई जाती है कि अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे या पेट भर के पानी पी लेते हैं तो आप में एक तरह से सुस्ती सी पैदा होने लगती है। उस सुस्ती से बचाने के लिए आप खुद नोटिस करेंगे इस बात को कि जब हम रोजे से होते हैं, बहुत ज्यादा अगर हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं हो या हम डिहाइड्रेट नहीं हुए, तो हमारे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होती है जो दूसरे दिनों के मुकाबले में उससे ज्यादा होती है। यानी जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं तो हमारी एनर्जी भी ऐसा लगता है कि जैसे नींद सी आ रही है, सुस्ती सी महसूस होना, बहुत लिथार्जिक फील होता है। हालांकि रोजे में हम बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा पानी पीने से उनको रोका गया। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है उसका इम्तिहान जरूर होता है, ठीक है, उसको उसके बिना आगे नहीं भेजा जाता।
اگر وہ اس امتحان میں جو فرسٹ اسٹیج پہ اس کا امتحان ہوتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اگلی اسٹیج پہ چلا جاتا ہے اور اس کا درجہ بھی ساتھ کے ساتھ بلند ہوتا جاتا ہے. لیکن اگر وہ وہیں پر فیل ہو جاتا ہے تو اسی جگہ پر وہ رہ جاتا ہے, پھر اس کا دوسری طرح سے امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھتا رہے, اور یوں انسان کی زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے الٹیمیٹلی جب تک کہ اس کو موت نہیں آتی. تو اسی لیے یہاں پر جو بتایا گیا کہ آیت میں بھی آگے آتا ہے نا کہ بہت کم لوگ تھے ان میں سے, ہے نا, قلیلا منہم, بہت کم لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا. تو مسلمانوں کو, جو مدینہ کے مسلمان تھے, ان کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد جیسے کم تھی ایسے ہی تمہاری تعداد بھی کم ہے, تو تم اس کی فکر نہ کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے اندر طاقت نہیں, آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے. ٹھیک ہے, کیونکہ ساتھی کم تھے تعداد میں اور اس کے علاوہ طاقت بھی ان کو کم محسوس ہو رہی تھی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیے کہ نبی کے ساتھ جا رہے ہیں, اللہ کا حکم آیا ہے, تو بس ہم بنا کچھ سوچے سمجھے چلتے جائیں گے. بہت سارے خدشات انسان کے اندر بھی آتے ہیں, اور انسان ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ڈر خوف اس کو لگا رہتا ہے. ظاہری ماحول اس کو متاثر کرتا ہے, اسے خوف زدہ کرتا ہے. تو یہ انسانی فطرت کے منافی نہیں ہے. ایمان والے کے اندر اس طرح کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے, لیکن اس کو آپ کو اوور پاور کرنا پڑے گا توکل کے ذریعے. ٹھیک ہے. مضبوط ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس ڈر کی اور کیفیت کو قابو پالیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. کیسے سمجھاتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ, دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ایک دوسرے کو موٹیویشن دے رہے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں, کم لوگ, جیسے ہم دیکھیں نا, ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, 1 2 3 لوگ, جیسے ہم لوگ بھی ہیں قرآن پڑھنے والے, 1 2 لوگ بھی ہوں لیکن سیریس کام کریں, بالکل خلوص کے ساتھ کام کریں, تو بہت سارے لوگوں تک بھی میسج پہنچا سکتے ہیں. ایسے ہی مسلمان 313 تھے جنگ بدر میں, 1000 تھے کافروں کے لشکر میں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فتح یاب کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے کامیابی کے لیے 2 رولز پتا چلتے ہیں ہمیں, یہ 2 نشانیاں پتا چلتی ہیں کہ کس کس طرح سے کامیابی ملتی ہے ہمیں, صبر کے ساتھ اور باذن اللہ. جو اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے, آپ کو صبر رکھنا پڑے گا, اور ساتھ میں واللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ, صبر کی وجہ سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں غیر معمولی طاقتیں رکھی ہوتی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, اور ہم ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی تک ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوں گی کہ ہم کر سکتے ہیں, انلیس کوئی ایسی سچویشن یا نعوذ باللہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, اس کے بعد ہمارے اوپر یہ سچویشن آ جائے کہ ہمیں خود سب کچھ ہینڈل کرنا ہے, تب ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نارمل حالات میں نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کی صلاحیتیں جو اللہ نے رکھی ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جان لینا ہی اصل کامیابی, پھر اس کو استعمال کرنا صحیح وقت پر, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیے نا سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ سونا بھی ریت کے ساتھ مکس ہوتا ہے, اس کو چھانٹنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے. پلس جو ڈائمنڈ ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں گے کہ ڈائمنڈ کتنی بار تراشا جاتا ہے, جتنا اس کو تراشتے ہیں وہ اتنا زیادہ شائنی ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے انسان کی پوٹینشیل کو نکلنے کے لیے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے, اس کو رگڑ لگتی ہے سوسائٹی کی طرف سے, آس پاس والوں کی طرف سے بہت تکلیف پہنچتی ہے. جیسے انسان بھی, ہم بھی جانتے ہیں نا کہ جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے, ایک نیو بورن بیبی کے آنے سے پہلے کے جو سٹیج ہوتی ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے, بہت ہی پینفل, پر اس کے بعد جو ریزلٹ آپ کو ملتا ہے وہ ساری تکلیف آپ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیسن کیا ہے یہاں پر کہ انسان کو ہر چیز ایزیلی نہیں مل جاتی, کامیابی انسان کو بائی چانس نہیں ملے گی. جیسے آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھے, اپنی زندگی بہتر کریں تاکہ ہم انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں اپنا مقام پا سکے, تو وہ ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا, بنا قرآن پڑھے, بنا عمل کرے, بنا قربانی دیے نہیں ملے گا. ٹائم دینا ہوگا, ایفرٹس دینے ہوں گے, جیسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ٹیسٹ دینے کی, اس کے علاوہ نوٹس بنانے کی, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور سب سے زیادہ پھر کیا ہے کہ اس کو آگے عمل میں لانے کی, کیونکہ وہی علم محفوظ رہتا ہے جو انسان اپنے عمل میں لے آئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے کامیابی کے لیے اور کیا شرائط بتائی ہیں کہ انسان صبر سے کام لے,
बहादुरी दिखाए, खौफ ना खाए, मुश्किलात को बर्दाश्त करे, साबित कदम रहे, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए आगे बढ़ता रहे, सच बात जो उसको पता है कि हक है उस पे यकीन करे, और उसके अंदर दुश्मन का रौब इतना ना आ पाए कि वो उस काम को छोड़ दे। यानी दूसरों का रौब नहीं होना चाहिए हमारे दिल में, अल्लाह का खौफ गालिब रहना चाहिए। किसी ग्रोह में अगर चंद अफराद भी होंगे और वो इतने बाहिम्मत होंगे तो वो पूरे एरिया की, आसपास वालों की, सबकी सोच बदल सकते हैं। इसीलिए अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे खुलूस को कबूल फरमाए, हमारे अंदर इतनी पावर रखे कि हम लोगों की सोच बदलने का काम कर सके। और वो शुरुआत किससे होगी? सबसे पहले अपने आप से होगी। फिर देखिए, वलम्मा बरज़ू लिजालूता व जुनूदी, जब दुश्मनों का आमना सामना हुआ तो क्या होता है उस वक्त में? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इन लोगों को दुआ सिखाई जाती है। यानी ये लोग जब जंग करने जाते हैं तो सिर्फ अपनी पावर पे, रिसोर्सेज पे और अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं करते, साथ ही साथ दुआ भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इंसान बेसब्रा हो जाता है या फिर जब इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है, तकलीफ उसके सामने आती है, कोई सदमा पहुंचता है, कोई हादसा होता है, तो उस वक्त वो, उसके कदम उखड़ने लग जाते हैं, वो डगमगाने लगता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या कहा जा रहा है कि साबित कदमी से जमे रहिए, और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी करिए। यानी दुआ करने का तरीका भी सिखाया गया है और हिम्मत भी सिखाई गई है कि अल्लाह ताला को पुकारिए कि अल्लाह ताला हमें सब्र अता करे, अल्लाह ताला हमें सब्र के साथ हमारी मदद कीजिए और उसके साथ में साबित कदमी दीजिए, ताकि हम काफिर कौम के मुकाबले में जमे रहें। ठीक है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब भी हमें किसी भी मुश्किल काम, हमारा कोई मुश्किल काम हमारे सामने आता है, तो उस वक्त में हमें पूरी तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुआ से ही काम चल रहा है, आप अपनी पूरी तैयारी रखें, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डालें, उसके साथ ही दुआ भी करें। ये दोनों लाजिम और मंजूम है। 50% हमारे एफर्ट्स और 50% दुआ। अगर हम दुआ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखते हैं, हो सकता है हमें कामयाबी मिले ना मिले। ठीक है, तो इसीलिए दोनों चीजें करें और साथ ही अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करे, हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, बाकी आपके भरोसे। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तला दाऊद जालूता। फिर उसके बाद क्या होता है? दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसी बहादुरी का इजहार करते हैं कि वो तालूत को जालूत को सॉरी मार डालते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दी अल्लाह के हुक्म से। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से जालूत को मारा, यानी जो कमांडर था उनका, अगर एक बार उसको मार देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? जंग खत्म हो जाती है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट उनके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, आपके इंसान जब लड़ने के लिए जाता है और जब उन्होंने अटैक किया होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑन द स्पॉट उनके अंदर कोई एनर्जी आ गई होगी और उन्होंने हमला कर दिया होगा और वो जीत गए। ठीक है, तवील मेहनत के बाद इंसान जीतता है, उसे मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है, फिजिकली भी उन्होंने घर में जैसे होता है ना, मश्क करना, प्रैक्टिस करना, किसी चीज की पूरी प्लानिंग के साथ जाना, फिर उसके बाद उन्होंने शिकस्त दी दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये भी बताया जा रहा है कि हमें भी अगर कुछ करना है, उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमारी किस तरह से मदद करते हैं, आप ये देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे? एक मामूली से सिपाही थे तालूत के लश्कर के। जब उन्होंने ये एक ऐसा एक्ट ऑफ ब्रेवरी किया, बहादुरी का मुजाहिरा किया कि उन्होंने जाके सीधा जालूत को मार डाला, तो उसके नतीजे में क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ से उनको इज्जत मिलती है, उनको बादशाहत, नबूवत और हिकमत सब कुछ सिखाया जाता है। अल्लाह ताला उनको चूज कर लेते हैं। ये भी बताया जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी जो थी, वो तालूत जो बादशाह था उसकी बेटी से हो गई थी। इस तरह बादशाहत उनके बाद उनको मिल गई, और अल्लाह ताला ने साथ ही में उनको नबी भी चुन लिया था। फिर जो यहाँ पे जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको वो सिखाया, वो इल्म अता किया, तो वो इल्म किस चीज का था? लोहे के इस्तेमाल का। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में, जैसे बताया जाता है, लोहा उनके हाथ में आता था तो एकदम बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता था। तो अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म सिखाया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, या फिर जीरा बनाना हो गया, जो जंग के टाइम पे इस्तेमाल होती है। आयरन एज जो थी वो उन्हीं के टाइम से स्टार्ट होती है। फिर ये बताया जा रहा है, देखिए लास्ट पार्ट में, कि अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि वो कमजोरों को भी ताकत अता कर देता है और लोगों को चेंज करता रहता है।
ٹھیک ہے، یہ فطری ہے کہ جو قوم آج عروج پر ہے اس کا کل زوال بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے کسی قوم کو یا کسی فرد کو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سٹیٹس ہے یا ہم بہت اونچی شان والے ہیں اور ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ یہ کوئی بھی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ 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 ہمارے پاس سکسیس رہے گا یا ہم ہمیشہ جو ہے وہ سٹیٹس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی زوال آ سکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ شکر گزار اور عاجز بن کے رہنا چاہیے۔ یہ پروفٹ داؤد کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کو بتائی، جتنی باقی انشاءاللہ تعالی ہم قصص الانبیاء میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ آخری آیت ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کی یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھی جاتی ہیں، جو رسول کی صداقت پر دلیل ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہ ہم وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعات جو ہے وہ مشرکین کو سنا رہا ہے، اہل مکہ کو سنا رہا ہے، اس بات سے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی نبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے واقعات جو تھے وہ صرف تورات میں لکھے ہوئے تھے، اور تورات بھی ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عام انسان تورات نہیں پڑھ سکتا تھا، صرف بڑے عالم جو تھے وہ ان کی ریچ ان تک تھی۔ لیکن یہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ ثبوت تھا ان کی سچائی کا اور اس بات کا کہ وہ عام نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس پورے لیسن کا ہمارا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں مشکلات پر صبر سے کام رکھنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے۔ اور صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ صبر کا مفہوم جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ صبر خود کو روک لینے کا کام ہے، بھلائی کے وقت بھی ثابت قدم رہنا اور اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے بھی بچانا، غلط رویے سے بچانا، اور ساتھ میں پھر انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پیشنٹ از ناٹ سمپلی دا ایبلٹی ٹو ویٹ، آپ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، لیکن اس نیگیٹو ریاکشن میں، اس وقت میں جب آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ امپورٹنٹ۔ آپ خاموش تو ہیں لیکن آپ دوسری طرح سے اذیت دے رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سے اذیت دے رہے ہیں، سامان توڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں صبر کے اندر نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھسلنے سے بچائیے، ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچائیے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے ہمارے پاس، اگر علم بھی ہے یا جسم کی پاور ہے، کسی بھی طرح کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، وہ سب امتحان ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا ٹائم، ہماری اولاد، ان سب کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس پر تکبر بالکل نہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں، بندگی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، صبر دنیا میں جب انسان کو ایک ذمہ داری ملتی ہے اس کو پورا کرنا جتنا ہو سکے، ایک پروسیس ہے یہ پورا، اس کا بھی ایک ٹائم ہوگا، جب تک آپ محنت کرتے جائیں گے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی لیے امید نہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ جمے رہیں، جس راہ پر آپ چل رہے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ راہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو اپنے رب سے ملاتی ہے، تو چاہے فیملی سپورٹ کرے نہ کرے، سوسائٹی سپورٹ کرے نہ کرے، آپ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در پہ دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ پھر اس کے بعد We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world۔ اگر دنیا میں صرف کامیابی ملتی رہے گی، یا جیسے ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، اگر ہم بالکل نظر انداز ہو جائیں اس چیز سے، تو کیا ہوگا؟ تب بھی ہم بھول جائیں گے، ہم غافل ہو جائیں گے، ہم اپنے لوٹائے جانے کو بھی بھول جائیں گے، اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں پہ جس بھی طرح سے ان کو ضرورت ہے ہم وہ سب چیزیں بھول جائیں گے، دنیا میں غرق ہو کے رہ جائیں گے۔ اسی لیے انسان کے ساتھ یہ آزمائش کا مرحلہ گزرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ میں، تاکہ وہ اویئر رہے کہ ہاں یہ دنیا دائمی نہیں ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے، دنیا سے انسان کو واپس جانا ہی ہے۔ پھر لاسٹ میں ہیو پیشنس ود آل تھنگس، بس فرسٹ آف آل ود یور سیلف، اپنے ساتھ صبر کریں سب سے پہلے، اس کے بعد باقی ساری چیزوں میں جو آپ کے پاس ہے ان سب چیزوں پہ بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ پھر لاسٹ میں اس کا اختتام اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لوگ مسلمانوں کو مٹا دیں اس دنیا سے، جس بھی طرح سے تشدد کیا جائے، جس بھی طرح سے پاسبل ہو۔ تو اس وقت میں بھی یہ پرابلم ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں بہت سارے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو نبی کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو اسلام کو مٹانا ہی ہوتا تو وہ اسی وقت مٹ چکا ہوتا جب جنگ بدر ہوئی،
کیونکہ صرف 313 لوگ تھے، اگر وہ اس وقت میں شکست کھا جاتے تو اسلام کبھی اٹھتا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر صحابہ کی جو ذہن کی کیفیت تھی ان کے اندر اعتدال پھیل گیا تھا لوگوں کے اندر، جتنے لوگ مسلمان ہوتے آ رہے تھے رسول اللہ کے ٹائم میں وہ سب کے سب جو تھے وہ مرتد ہونا، میجورٹی مرتد ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت کا یہ جو واقعہ ہے بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور مسلمان اس وقت ان بھیڑ بکریوں کی مانند ہو گئے تھے جو موسم سرما کی بارش والی رات میں کھلے آسمان تلے، یعنی بالکل بے یار و مددگار ہو گئے تھے مسلمان اپنے لیڈر کے بنا۔ ان کی تعداد بھی کم تھی، دشمن بہت زیادہ تھے۔ ان حالات میں کیا ہوا کہ ایک نرم دل شخص خشیت الہی سے بھرا ہوا اور روتا ہوا گریا کے ساتھ میں اٹھا اور لوگوں کے سامنے اس نے فریاد کی۔ ایک چٹان پہ کھڑا ہوا ڈٹ کر، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انہوں نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ کیا جاہلیت میں زبردست آدمی اسلام میں آ کر اس قدر کمزور ہو گیا ہے؟ یعنی کیوں حضرت عمر ایک دم بے قابو ہو گئے تھے رسول اللہ کی ڈیتھ کے بعد میں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ بولے گا کہ رسول اللہ چلے گئے ہیں تو میں اس کو مار دوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، آپ سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو کنسول کرتے ہیں، پھر حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ کیا تم جو اتنے طاقتور تھے تو اب اسلام میں آنے کے بعد اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ میں تو تم سے مدد کی امید کر رہا ہوں، یعنی سپورٹ تو انہیں بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اکیلے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، آپ مجھے رسوا کرنے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ لوگ اگر مجھ سے ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جو مدعا اٹھا تھا کہ لوگوں نے پھرنا سٹارٹ کر دیا اسلام سے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب تو رسول اللہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کی کھلے عام مخالفت سامنے آنے لگی۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر، وہ جم جاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی ایک رسی بھی مجھے زکوٰۃ میں نہیں دے گا تو بھی میں اس سے پوری جنگ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے ان لوگوں کے خلاف لڑائی کی، انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، تو جو اسلام اس وقت میں بکھرنے والا تھا، جو لوگ بکھرنے والے تھے ان کو انہوں نے جمع کیا ایک ساتھ، سب لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے۔ پھر دوسری بار واقعہ کب ہوا کہ جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر ایک بہت بڑی یلغار کی، لڑائی کا وقت تھا، عباسی حکومت تھی، جب اس کا اختتام ہوا تو اس وقت کیا ہوا کہ وحشت اور درندگی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہہ رہی، اتنا قتل عام ہوتا تھا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ٹیبلز ٹرن ہوتی ہیں اور اسلام کا معجزہ سامنے آتا ہے کہ وہ تاتاری ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس طرح اسلام کو عزت بخشتا ہے۔ پھر تیسرا انسیڈنس کہ صلیبیوں نے جب بیت المقدس کے احترام کو گھوڑوں سے پامال کیا، یعنی صلیبی جب جنگیں ہوئی انہوں نے بیت المقدس کو ڈس آنر کیا، اس وقت میں کیا ہوا، ان کے گھوڑے جو تھے وہ مسلمانوں کے خون میں دوڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں مدد بھیجی اور انہوں نے پھر سے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو سبق کیا لیتے ہیں ہم لاسٹ میں اس پورے سپارے کا اوور آل بھی اور ان آیات کا بھی، کہ جیسے ہم لوگ اسلام کا نام لینے سے آج کے دور میں بھی ڈرتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا، حالات کیسے بھی تھے، خراب تھے، آپ نے اللہ پہ توکل کیا، آپ نے کرنے کا کام جو تھا وہ کتنا کیا، اپنا ایفرٹ کتنا ڈالا اس کے لیے، یا دوسروں پہ بلیم کرتے رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، یا آپ نے کرنے کا کام تھا کہ ان کو اویئر کرنا، ان کی خیر خواہی چاہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، آپ نے کیا ایفرٹس ڈالے، اس کا جواب آپ کو دینا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے لاسٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کامیابی انسان کو شعور کے ساتھ آتی ہے، اور شعور جو ہے وہ علم کے ساتھ ہی ملتا ہے، اور علم ہمارا العلم جو ہے وہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کے بارے میں آگاہ کرے، اسی لیے اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک لمبا سفر ہے، جتنا زیادہ اس کو ٹائم دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دروازے کھولتے چلے جائیں گے اور ہمیں وہ باتیں پتہ چلیں گی جو ہمیں پہلے معلوم نہیں۔ اس لیے اس کتاب کی طرف ہی رجوع کریں مکمل طور پہ، جتنا ہو سکے خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اویئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔